پاک اور ملتی ہے کہ صحابی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک باغ میں داخل ہوئے، میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے ہو لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس باغ میں پہنچ کر سجدہ فرمایا اور بڑا ہی طویل سجدہ فرمایا۔ صحابی کہتے ہیں مجھے گمان ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سجدے کی حالت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی روح قبض ہو گئی ہو۔ اس خیال سے میں آگے بڑھا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارکہ کو جھک کر دیکھنے لگا۔ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب ہم گناہوں کے مرض میں مبتلا ہونے والوں کے طبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاحظہ فرمایا تو سجدے سے سر اٹھا دیا اور فرمایا کیا ہوا؟ اس صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ اس باغ میں آئے، میں بھی آپ کے پیچھے ہو لیا، آپ نے سجدہ فرمایا تو لمبا سجدہ فرمایا، مجھے خیال ہوا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ سجدے کی حالت میں آپ کی روح قبض ہو گئی ہو۔ اس خیال سے میں جھک کر آپ کو دیکھنے لگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں سجدہ اس لیے کر رہا تھا کہ جبریل امین ابھی تشریف لائے تھے اور انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے محمد کیا آپ کو یہ خوش نہیں کرتا کہ من صلی علیہ کا صلیت علیہ، کہ جو شخص آپ پر درود بھیجے میں اس پر درود بھیجوں؟ اور کیا یہ بات آپ کو خوش نہیں کرتی کہ من سلم علیہ کا سلمت علیہ، کہ جو آپ پر درود پاک بھیجنے کے ساتھ ساتھ سلام بھیجے تو میں اس پر سلام بھیجوں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا محبوب کیا یہ بات آپ کو خوش نہیں کرتی کہ جو آپ کا امتی آپ پر سلام بھیجے تو میں اس پر سلامتی نازل فرماؤں؟ تو آقا فرماتے ہیں یقیناً مجھے خوشی ہوئی، اس خوشی کے ملنے کی وجہ سے میں سجدہ شکر میں تھا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو کیسی فضیلت اور کیسے انعامات و اکرامات سے نوازا ہے کہ جو مجھ پر سلام بھیجے تو رب ہو کر وہ بندوں پر سلامتی نازل فرماتا ہے۔ تو پیارا اور محترم اسلامی بھائیو، پچھلے جمعہ ہم نے نیت بھی کی تھی کہ انشاءاللہ صلاۃ والسلام پڑھیں گے، اس کی بے شمار برکتیں ہیں۔ اگر کسی کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے، مل نہیں رہی، حدیث پاک میں آیا کہ وہ درود پاک پڑھے اس کو وہ چیز مل جائے گی، اور الحمدللہ آپ یہ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے گا، بڑا ہی مجرب عمل ہے، کوئی چیز مل ہی نہیں رہی، کہاں رکھ دیا پتہ ہی نہیں چل رہا، یاد ہی نہیں آ رہی، آپ درود پاک پڑھیے 2 منٹ میں یاد آ جائے گی۔ درود پاک سے مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، پریشانی دور ہو جاتی ہیں، بڑی بڑی آفتیں بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے ایک واقعہ رکھوں گا۔ بزرگ کا نام ہے امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ہمارے ہندوستان میں تو کم لوگ جانتے ہیں، عرب دنیا میں تو ہر کوئی جانتا ہے، بچہ بچہ جانتا ہے، اور کیوں نہ جانے کہ جو سرکار کا عاشق ہو جاتا ہے وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے، جو نبی پر سب کچھ قربان کر دیتا ہے وہ دنیا کا امام ہو جاتا ہے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایک قصیدہ لکھا، ایک نعت لکھی جس کو بولتے ہیں قصیدہ بردہ شریف، قصیدہ بردہ۔ اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اس کی برکتوں کے متعلق ایک حکایت سنیے کہ جو قصیدہ بردہ کا عامل ہوتا ہے نا، یعنی روزانہ پڑھنے کا معمول رکھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت اور قدرت عطا فرما دیتا ہے کہ وہ پڑھتا جاتا ہے اور دنیا کی جس چیز کی جانب اشارہ کرتا ہے وہ چیز اس کے تابع ہو جاتی ہے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ قصیدہ بردہ پڑھا کرتے تھے تو چارپائی میں بیٹھ کے پڑھتے، اور پڑھتے پڑھتے وہ چارپائی زمین سے اٹھتی اور ہوا میں معلق ہو جایا کرتی تھی۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ قصیدہ بردہ کے اشعار پڑھتے جاتے اور دریا کے کنارے ہوتے، اور جب کوئی شعر پڑھتے تو اپنی انگلی اوپر اٹھاتے اور جب شعر ختم ہوتا تو نیچے کرتے، تو آپ کی انگلی کا اشارہ پا کر وہ دریا کا پانی اوپر اٹھتا، جب آپ انگلی نیچے کرتے تو وہ دریا کا پانی نیچے آ جاتا۔ یعنی پانی بھی اللہ تعالیٰ ان عاشقان رسول کی انگلیوں کے تابع کر دیتا ہے جو قصیدہ بردہ شریف پڑھتے ہیں، اور اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ ابھی آپ یہ واقعہ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی چاہیں گے یار یہ قصیدہ بردہ مجھے بھی مل جائے۔ مارکیٹ میں ملتا ہے 15-20 روپے کی، اتنی پتلی کتاب ہے، بہت بابرکت کتاب ہے، اس کو اپنے گھر میں رکھنا چاہیے۔ امام بوصیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت اللہ کے پائے کے ولی تھے، آپ بیمار ہو گئے، لقوہ آپ کو مار گیا، بستر میں پڑ گئے، نہ کہیں جا سکتے ہیں نہ آ سکتے ہیں۔ 1 مہینہ ہوا، 2 مہینہ ہوا، 1 سال ہوا، 2 سال ہوا، کئی سال آپ بستر علالت پہ لیٹے رہے۔ علاج کروایا لیکن علاج ممکن ہی نہ تھا، شفا یابی نہیں ہوئی۔
دل میں خیال آیا کہ چلو اسی کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں جو شفا دینے والے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے نبی کی بارگاہ میں یہ قصیدہ بردہ لکھا، بستر علالت پہ لیٹے ہیں، شعر لکھے، اور شعر ہی شعر میں سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آپ ہی مجھے شفا دیجئے۔ یہ شعر کہتے رہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے پاس تشریف لے آئے اور شفا کی خوشخبری تھی، اور اپنا ہاتھ آپ نے آپ کے جسم پر پھیر دیا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو ہی سرکار نے اپنا دست انور ان کے جسم پر پھیرا، ان کو شفا مل گئی۔ صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جانے کا ارادہ کیا، کئی سال ہو گئے تھے مسجد کی زیارت کیے ہوئے، اب تندرستی مل گئی، گئے، گھر سے نکل ہی رہے تھے کہ ایک بزرگ مل گئے اور کہا، بوسیری وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دو جو سرکار کو سنایا تھا آپ نے رات میں، جو قصیدہ سرکار کو سنایا تھا وہ قصیدہ مجھے بھی سنا دو۔ امام بوسیری کہتے ہیں کہ میں تھا، سرکار تھے، کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا، اس کو کیسے معلوم چلا؟ پوچھتے ہیں کہ آپ کو کیسے معلوم چلا؟ انہوں نے کہا جب رات میں سرکار تشریف لائے تھے اور آپ شعر پڑھ رہے تھے وہیں بازو میں کھڑے، تو میں بھی سن رہا تھا، آپ نے ان کو شعر سنائے۔ اب دیکھیے یہ معاملہ اکیلے میں ہوا تھا، رات میں ہوا تھا، تنہائی میں ہوا تھا، کسی کو نہیں معلوم تھا، لیکن وہ دوسرے بزرگ کو معلوم ہو گیا۔ اب یہ بات پھیلی پھیلی حتیٰ کہ بادشاہ تک پہنچ گئی۔ بادشاہ کو جب یہ خبر لگی تو امام بوسیری کو بلایا گیا، وہ واقف تھا کہ یہ کئی سال سے بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، شفا یابی نہیں ہو رہی، لیکن چلتے پھرتے دیکھ کر وہ بھی تعجب میں ہوا، واقعہ پوچھا، واقعہ بتایا گیا۔ بادشاہ نے کہا آپ ایسا کیجئے، جو شعر آپ نے سرکار کو سنائے تھے وہ لکھ کر دیجئے۔ وہ شعر آپ نے لکھ کر کتاب کی صورت میں دے دیا، پتلی سی چند ورق، چند صفحات بنتے ہیں، چند پیج، آپ نے لکھ کر دے دیا۔ بادشاہ نے اپنے وقت میں اعلان کر دیا کہ جس کو کوئی مصیبت، بیماری، پریشانی، بیماری ہو وہ آئے، اس کو پڑھے، انشاءاللہ شفا یاب ہو جائے گا۔ پھر آپ کے بعد یہی معمول ہوا کہ کسی کی طبیعت بگڑتی اور شفا یابی نہ ملتی تو وہ بادشاہ کے پاس جاتا، بادشاہ وہ نسخہ دیتا، وہ پڑھتا، اس پڑھنے کی وجہ سے اس کو شفا مل جایا کرتی تھی۔ یہ کوئی بنایا ہوا واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقی واقعہ ہے۔ آپ قصیدہ بردہ لیجئے، اس کے شروع میں یہ فضیلتیں اور آپ کا واقعہ لکھا ہوا آپ کو ملے گا، امام بوسیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، جو درود و سلام پڑھنے کا معمول رکھتا ہے یقیناً اس کو دنیا میں بھی برکتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی ملتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے کہ جو مجھ پر روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنا لے تو وہ مرنے سے پہلے جنت میں جو جگہ ملے گی نا وہ دنیا ہی میں دیکھ لے گا۔ کتنی بڑی بشارت ہے، حالانکہ جنت کو کوئی دیکھا نہیں، نہ کوئی سنا، نہ کسی کا خیال گزرا کہ جنت کیسی ہوگی، لیکن درود پاک جو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھنے کا معمول بناتا ہے تو مرنے سے پہلے ہی جنت میں جو مقام، جو محل ملنے والا ہے وہ یہی دیکھ لے گا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو پیارے اور محترم اسلام بھائیو، درود پاک پڑھنے کا معمول بنائیے، اور کوئی بڑی درود پاک پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ چھوٹی درود پاک پڑھیں۔ چھوٹی درود پاک صلی اللہ علی محمد، کتنی چھوٹی ہے، صلی اللہ علی محمد۔ اگر 1000 مرتبہ پڑھیں گے تو 9 سے 10 منٹ لگیں گے، 9 سے 10 منٹ لگیں گے، اور فضیلت کتنی۔ اچھا پھر صلی اللہ علی محمد پڑھیں گے تو اس کی الگ فضیلت ہے۔ روایت میں آیا جو ایک مرتبہ صلی اللہ علی محمد کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیتا ہے۔ آپ نے 1000 مرتبہ پڑھا، ہم نے 1000 مرتبہ پڑھا، تو 1000 کو 70 سے گڑا کیجئے، کتنے ہو جائیں گے؟ 70,000 رحمت کے دروازے ہو جائیں گے۔ اب 70,000 رحمت کے دروازے جس کے لیے روزانہ کھلیں تو پیارے اور محترم اسلام بھائی وہ بیماریوں کا سامنا کر سکتا ہے، وہ مصیبتوں کا سامنا کر سکتا ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے رحمت کے صدقے اور محبوب کے درود پاک پڑھے جانے کے صدقے اس کو تمام آفتوں بلیات سے سلامتی عطا فرمائے گا۔ آج ہمارا موضوع نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا ایک گوشہ تھا، مگر چونکہ آج بڑا ہی اہم دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اور ایک نیکی کرو تو 70 گنا ملتا ہے۔ اور پچھلے جمعہ میں نے عرض کیا تھا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے جو 600 سے زائد مدارس چل رہے ہیں اس میں 63,000 سے زیادہ بچے پڑھ رہے ہیں، تو ان کے لیے چندہ اکٹھا کیا جا رہا ہے ٹیلی تھون کے نام سے۔ اچھا ٹیلی تھون کے نام سے جو چندہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم نے یونٹ رکھی ہے، ایک یونٹ 7,000 کی۔ تو اسلامی بھائیوں سے عرض بھی کر رہے ہیں، ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں کہ اس دینی کام میں آپ بھی حصہ لیجئے۔ اچھا یہ جو عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، قرآن پاک پڑھیں گے، دین کی تبلیغ ہوگی، امام بنیں گے، اس میں آپ کا بھی حصہ شامل ہوگا۔ اور دیکھیے کوئی کسی کو پتہ نہیں کہ کون سی نیکی قبول ہو جائے اور اسی کے صدقے بندہ بخشا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بخشنے پر جب آتا ہے اس کی رحمت جوش پر آتی ہے تو ایک چھوٹے سے عمل کو قبول کر کے اس کو بخش دیتا ہے، اور جب گرفت کرنے پر آتا ہے تو بڑے بڑے متقین کو ایک چھوٹے سے گناہ پر
पकड़ लेता है। वो आपने वाकया सुना होगा, 99 शख्स का कातिल, और फिर जब वो पूछने गया कि क्या मेरी तौबा की राह निकल सकती है, तो एक आबिद ने कहा नहीं नहीं, तू तो 99 कत्ल किया है, तौबा करेगा तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो उसने कहा 99 क्यों रहे, 100 का आदत ना पूरा कर लूँ। तलवार उठाया, उसको मार दिया। फिर उसके दिल में ख्याल आया कि यार तौबा करना चाहिए। फिर किसी आलिम दीन के पास गया, उसने कहा तू क्या लाखों शख्सों का कातिल भी तौबा करे तो रब ताला बख्श सकता है, तूने तो 100 ही कत्ल किया है। कहा कि जा फुला बस्ती में एक अल्लाह वाला है, उसकी बारगाह में तौबा कर ले। वो जाने लगा, जो ही गया कुछ ही कदम चले थे कि मलकुल मौत आए, रूह कब्ज कर लिए। अब अजाब के भी फरिश्ते आ गए, रहमत के भी फरिश्ते आ गए। अजाब के फरिश्ते कहने लगे हम जहन्नम में लेके जाएंगे, रहमत के फरिश्ते कहने लगे नहीं नहीं, ये तौबा के इरादे से निकला है, हम इसको जन्नत लेके जाएंगे। झगड़ा हुआ बारगाह इलाही में, मुकदमा पेश हुआ। अल्लाह ताला ने फरमाया ज़मीन नाप लो, जिसकी कम हो उसी का बंदा है। तो उस जो वली की जानिब जा रहा था उसका फासला ज़्यादा था और घर से निकलने में फासला कम था, लेकिन अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि समिट जा। तो वो ज़मीन जो अल्लाह के वली की जानिब थी वो समिट गई, मुख्तसर हो गई, इधर की लंबी हो गई। जब नापा गया तो रहमत के फरिश्तों के हवाले कर दिया गया और वो जन्नत में चला गया। तो प्यारे इस्लामी भाई, और रहमत अल्लाह ताला की शामिल हाल हो जाए तो बड़ा से बड़ा मुजरिम पापी भी बख्श दिया जाता है। छोटी सी नेकी अल्लाह ताला कबूल कर ले तो उसी के सदके मगफिरत हो जाती है। ये जो टेलीथॉन हमारा होने जा रहा है, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पाकीज़ा लोग अपना पैसा मिला रहे हैं। और शायद मैंने आपको सुनाया था वाकया, एक बुजुर्ग गुजरे हैं काबुल अहबार, वो पीछे सफ में नमाज पढ़ा करते थे। लोगों ने पूछा हुजूर पहली सफ की तो बड़ी फजीलत है, पीछे सफ में नमाज पढ़ने की कम फजीलत है, सवाब कम मिलता है, लेकिन आपको पीछे ही देखा जाता है कि आप पीछे पढ़ते हैं। तो वो तौरात के बहुत बड़े आलिम भी थे। उन्होंने कहा मैंने तौरात में देखा है कि उम्मत मुहम्मदिया में कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जब वो सजदा करेंगे तो सजदे से सर उठाएंगे तो अल्लाह ताला उनकी बरकत से पीछे वालों की मगफिरत फरमा देगा। तो मैं पीछे सफ में इसलिए पढ़ता हूं कि कहीं वो शख्स ना हो जो मेरे आगे नमाज पढ़ रहा है जिसके सजदे से सर उठाने की बरकत से मेरी मगफिरत हो जाए। तो प्यारे इस्लामी भाइयों, कहीं ऐसा ना हो, इतने मुकद्दस लोग, आपको जानकर खुशी होगी, अपने एशिया में सुन्नियों का सबसे बड़ा मदरसा अल जामिअतुल अशरफिया है। अल जामिअतुल अशरफिया, वहां के मुफ्तियाने किराम ने इस टेलीथॉन में पैसा मिलाया है। अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत इलियास कादरी साहब जो दावत इस्लामी के बानी हैं खुद मिला रहे हैं। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 की नियत किया हूं, हालांकि इतनी इस्तिताअत नहीं है। आप जानते हैं कि मुल्ला मौलाना कितना कमाता है, लेकिन राह खुदा में देंगे तो ये घटता नहीं है, ये बढ़ता है। देखने में तो घटता है लेकिन बढ़ता है। मैंने खुद 10,000 देने की नियत किया है। अब आप देख लें कि 10-12 हज़ार कमाने वाला अपनी पूरी सैलरी दे सकता है, किस लिए अल्लाह की राह में, तो क्या आप 500, 1000, 2000 नहीं दे सकते? अच्छा फजीलत तो सुनिए, आपको भी मजे का मजा आ जाएगा। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहत पड़ गया, यानी बारिश ना हो रही थी, लोग भूखे मर रहे थे। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु बहुत बड़े मालदार ताजिर थे। आपने मुल्क शाम, मुल्क यमन से गंदुम मंगाया और सैकड़ों ऊंट गंदुम के लदे हुए आपके आ गए। ताजिरों ने देखा कि यार ये तो गंदुम के ऊंट लदे हुए आ गए, हमें तो गंदुम मिल नहीं रहा, चलो इन्हीं से खरीद कर थोड़ा महंगे रेट में बेचेंगे। आपके पास ताजिर आए, हुजूर क्या आप ये गंदुम बेचेंगे? आपने फरमाया बेचने ही के लिए तो मंगाया हूँ। कहा कितना लेंगे? तो आपने फरमाया कितना दोगे? किसी ताजिर ने कहा साहब 1 गुना ले लो, यानी अगर 100 रुपए किलो लाए हो तो 200 रुपए का रेट ले लो। आपने कहा सौदा मंजूर नहीं है। दूसरे ताजिर ने कहा 2 गुना फायदा ले लो। आपने कहा ये भी मुझे मंजूर नहीं है। तीसरे ने कहा 3 गुना ले लो, हत्ता कि 5 गुना देने पर आ गए कि आप ये गंदुम हमारे हाथ बेच दीजिए, जितने में आप लाए हैं ना उसका 5 गुना ज्यादा आपको रकम देंगे। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं मुझे सौदा मंजूर नहीं है। लोग एक दूसरे का मुंह देखने लगे और कहने लगे हुजूर आप बेच क्यों नहीं रहे? जब बेचने के लिए मंगाए हैं 5 गुना मुनाफा मिल रहा है, ये तो बड़े फायदे का सौदा है, बड़े अच्छा सौदा है, आप बेच क्यों नहीं रहे? फरमाया कि तुम मुझे 5 गुना दे रहे हो, मेरे रब की जात मुझे 10 गुना दे रही है। अब बताओ मैं तुम्हें बेचूं कि अपने रब से सौदा करूं? उन्होंने कहा कि रब ताला 10 गुना कैसे दे रहा है? आपने फरमाया कुरान पाक का ऐलान है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, कि तुम एक नेकी करोगे मैं तुम्हें 10 दूंगा। तो मेरा रब 10 गुना दे रहा है। बताओ अगर 10 गुना देते हो तो मैं तुम्हें बेचूं, वरना ये बताओ कि तुम्हें बेचना चाहिए कि उसको बेचना चाहिए? उन्होंने कहा हुजूर बेचना तो उसी को चाहिए जो 10 गुना दे रहा है, जो 10 गुना दे रहा है। तो आपने सारी गंदुम से भरे हुए जो ऊंट थे ना सब राह खुदा में खर्च कर दिए। अच्छा प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों, आपकी जहन साजी के लिए एक बात बताऊं, हम बैंक में पैसा जमा करते हैं, कोई बैंक 5 साल में दुगना देती है, कोई 6 साल में, चलो हम 5 साल मान लेते हैं। 5 साल में दुगना, 1 लाख जमा किया तो 2 लाख, वो भी 5 साल बाद देगी। अच्छा रब फरमाता है मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, 1 करोगे 10 दूंगा। कोई वक्त नहीं है कि 5 साल बाद दूंगा, 10 साल बाद दूंगा, नहीं, हाथों हाथ दूंगा, हाथों हाथ दूंगा। अच्छा 10 गुना मिल गया, हमने 1 रुपया खर्च किया, 10 रुपए खर्च करने का सवाब मिल गया, क्या ये और बढ़ेगा? जैसे कि हमने 5 साल के लिए डाल दिया, 5 साल के लिए हमने फिक्स डिपॉजिट कर दिया, अब 5 साल के बाद हम नहीं उठाना चाहते हैं,
पैसा पड़ा है तो वो बढ़ता रहता है ना। तो क्या अगर हम 5 साल के बाद रब ताला ने हमें 10 गुना दे दिया, हमने रब से नहीं लिया, तो क्या ये बढ़ता रहता है? मुफ्ती अहमद यार खान फरमाते हैं जिस तरह बंदे का पैसा बैंक में रखने से बढ़ता रहता है, रब ताला भी अपने बंदों के सदकात को बढ़ाता रहता है। हत्ता कि जब कियामत में बंदा पहुंचेगा ना, दुनिया में एक नेकी किया था, लेकिन जब कियामत में पहुंचेगा उसे एक नेकी का अज्र पहाड़ों के बराबर देखेगा। कहेगा मौला मैंने तो एक नेकी की थी, ये पहाड़ों के बराबर नेकी कहां से हो गई? तो रब ताला फरमाएगा बंदे मैं तेरे अज्र को बढ़ाता था। तो आप प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों देखें, ये दुनियावी बैंक जब बढ़ा रही है हमारे अमाउंट को, हमारी रकम को, तो क्या रब हमारे अज्र को नहीं बढ़ाएगा? और ये भी ज़हन में रखें कि दुनिया की जो भी चीज है ना, ये आखिरत की मिसाल है। दुनिया की जो भी चीज होती है ये आखिरत की मिसाल है। आखिरत असल है, ये दुनिया मिसाल है। जब मिसाल के तौर पर बैंक हमें 2 गुना दे, 3 गुना दे, और जब तक रखे रहे तब तक बढ़ाती रहे, हमारे रकम को पालती रहे, बढ़ाती रहे, इजाफा करती रहे, तो क्या आखिरत में नहीं होगा? यकीनन होगा। तो प्यारा और मोहतरम इस्लामी भाइयों दिल खोल कर दीजिए और सदका करना भी चाहिए। और आज तो जुमा का दिन है, आज तो 1 का 70 मिलता है। एक तो वो जो मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, 1 खर्च करोगे 10, और जुमा में तो 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। और यही नहीं है, अगर अपने दिल में इखलास हुआ ना तो अल्लाह ताला इससे भी ज्यादा देगा। कुरान फरमाता है 700 गुना, और किसी के लिए तो बिगैर हिसाब। तो उलमा फरमाते हैं ये क्या है? हालांकि कुरान पाक में कोई चीज टकराती नहीं है। जैसे मैं कह दूं कि 10 गुना दूंगा, फिर मैं कहूं कि 70 गुना दूंगा, फिर कहूं कि 700 गुना दूंगा, तो साहब ये तो बातें टकरा गई ना। 10, 70, 700 एक बात कहो तो कुरान पाक में तो कोई शक नहीं है, कोई शुबा नहीं है। ये तो सवाल पैदा हो गया कि कहीं कुरान कहता है 10 गुना, कहीं कहता है 70 गुना, कहीं कहता है 700 गुना, कहीं कहता है कि 700 से भी आगे दूंगा। तो एक कौल होना चाहिए ना, और अल्लाह का कौल बदलता नहीं है, तो ये क्यों बदल रहा है? तो उलमा ने फरमाया बदलता नहीं है, ये तो तुम्हारी हालत के पेश नजर फरमाया गया। और फिर उलमा ने बताया इसको मुख्तसर अंदाज में समझिए। एक आदमी के पास 1 लाख रुपया है, उसने 1 लाख रुपए में 10 रुपए खर्च किया। 1 लाख रुपए में 10 रुपए खर्च किया। एक बंदे के पास 1000 रुपया है, उसने 1000 में 10 रुपए खर्च किया। और एक तीसरा बंदा वो है जिसके पास है ही 10 रुपया, उसने 10 के 10 खर्च कर दिए। तो अब बताइए क्या इन तीनों को बराबर सवाब मिलेगा? जिसकी कुल कायनात ही 10 रुपया थी, उसने सब राह खुदा में खर्च कर दिया, उसका इखलास तो बहुत आला है ना। जिसके पास 1000 था, उसने 1000 में 10 रुपया खैरात कर दिया, तो उसके पास 990 अब भी बचते हैं, गरीब नहीं हुआ। और जिसके 1 लाख है तो उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो उलमा फरमाते हैं जिसके पास 1 लाख था, उसने 10 रुपए खर्च किया, अल्लाह ताला उसको 10 गुना देगा। जिसके पास था 1000, उसने 10 रुपए दिया, अल्लाह ताला देगा उसको 70 गुना। और जिसके पास था ही 10 रुपया, उसने अपनी पूरी मता, अपनी पूरी पूंजी राय खुदा में खर्च कर दिया, रब ताला उसे 70, 700 देगा, और अगर चाहेगा तो उसे बढ़ा कर देगा। तो ये हमारी कैफियत है कि हम अपनी कैफियत देखें। और फारूक आजम और सिद्दीक अकबर का मामला हमारे सामने है। सिद्दीक अकबर ने तो पूरा राय खुदा में खर्च कर दिया, और फारूक आजम ने आधा खर्च कर दिया। तो जो सिद्दीक अकबर को मिला वो फारूक आजम को नहीं मिला। आपने ये वाकया कई मरतबा सुना होगा कि सिद्दीक अकबर ने पूरा अपना माल राह खुदा में खर्च कर दिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ आपको शायद मालूम ना हो। इसके बाद जो हुआ सुनिए, और राह खुदा में सदका देने के फजाइल को पेश नजर रख के राह खुदा में खर्च करने का ज़हन बनाइए। जब सिद्दीक अकबर ने अपना सारा माल दे दिया, हत्ता कि एक टाट का लिबास था, बटन भी दे दी, और बटन की जगह कांटे लगा लिए। क्या लगा लिए? कांटे लगा लिए। कांटे जब आपने लगा लिया तो नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिब्रील अमीन आए, और सरकार मुलाजा फरमा रहे हैं कि जिब्रील अमीन टाट का लिबास पहने हैं और उसमें कांटे लगाए हैं। सरकार अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जिब्राइल तुम तो बड़े उम्दा लिबास में आया करते थे, आज टाट का लिबास, वो भी कांटे के बटन, बात क्या है? उन्होंने अर्ज किया या रसूल अल्लाह ये मेरी हालत नहीं है, अल्लाह को आपके सिद्दीक अकबर का ये अमल इतना पसंद आया कि तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया है कि मेरे सिद्दीक की तरह लिबास पहनो और कांटे की बटन लगाओ। बताओ कितना अल्लाह ताला प्रोटोकॉल दे रहा है कि फरिश्तों को सिद्दीक अकबर के जैसा लिबास पहना दिया। इतना इखलास, तो जब बंदे के अंदर इखलास होता है ना, हम कहते हैं ना जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा, तो जितना हमारे इखलास होगा ना उतनी बरकतें भी मिलेंगी, उतनी रहमतें भी मिलेंगी, और उतनी ही रब की करम नवाजियां मिलेंगी। तो प्यारे इस्लामी भाइयों दिल खोल कर दीजिए। 1 यूनिट 7000 का है, अगर 7000 दे सकते हैं 7000 से हिस्सा लीजिए, नहीं दे सकते आप आधा यूनिट लीजिए, 1000 से लीजिए, 500 से लीजिए। हमारे इस्लामी भाई बाहर बस्ता में बैठे हैं, रसीद भी कटवाइए, बाद में देना चाहें बाद में दीजिए, लेकिन हर कोई हिस्सा लीजिए, क्योंकि ये पाकीज़ा वक्त बार बार आया नहीं करते। इसमें तमाम मुकद्दस लोगों, पाकीज़ा लोगों, उलमा, हुफ्फाज, इमामों का पैसा लग रहा है। हम भी लगाएंगे तो इंशाल्लाह इनके बरकत से हमारा भी पैसा कबूल हो जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए।